ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕੈਦ ਕਟਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। अज करांगे गल सैनी ते वड्डा खुलासा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अज सैनी ते वड्डा खुलासा करन जा रहे हैं। मुल्तानी केस मामले दे विच वड्डा खुलासा करन जा रहे हैं। 29 साल पुराने केस दे विच वड्डा खुलासा होने जा रहा है। सुरक्षा छतरी छड़ के फरार होए सैनी के खिलाफ वड्डा खुलासा। Z+ सुरक्षा छड़ के फरार होए सैनी, अंडरग्राउंड होए सैनी के खिलाफ बड़ा खुलासा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल करेगा। हिमाचल या फिर दिल्ली दे विच सैनी दे लुके होने की खबर आ रही है। खदशा जाहिर हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले तो खबर है किथे लुकिया होया है सैनी, ये बड़ा सवाल है। लोकेशन लगातार ट्रेस हो रही है। किसी भी वेले सैनी की गिरफ्तारी हो सकती है, किसी भी वेले, क्योंकि हाई कोर्ट दे वालों जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। कोई राहत सैनी नूं नहीं मिली। गिरफ्तारी की तलवार सैनी दे सिर लटक रही है, लेकिन सैनी अंडरग्राउंड हो चुके ने। ए ओ सैनी ने जिस वेले पंजाब दे DGP सन, जिस वेले पंजाब दे DGP सन, उस वेले तूती बोलदी सी इस सैनी दी। अज लुके फिरदे ने, अज अंडरग्राउंड हो चुके ने और सैनी की गिरफ्तारी दे वल्लों SIT दे वल्लों थां थां ते छापेमारी की जा रही है। और कल नूं समेत सैनी दी अगाऊं जमानत अर्जी ते सुनवाई भी होनी है। धारा 302 दे विच अगाऊं जमानत लैण दे लई सैनी ने हाई कोर्ट दा बूहा खटखटाया सी। तो एक बार फिर तो दस दिए वड्डा खुलासा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल करेगा। फिलहाल एक खबर है कि अपनी Z+ सिक्योरिटी छड़ के सैनी अंडरग्राउंड हो चुके ने। लोकेशन ट्रेस हो रही है, किसी भी वेले गिरफ्तारी संभव है। यह भी दस दिए कि हिमाचल या फिर दिल्ली दे विच सैनी हो सकते ने। सूत्रों के हवाले तो खदशे जाहिर हो रहे ने कि हिमाचल या फिर दिल्ली दे विच सैनी हो सकते ने। कई बार कानूनी दाव पेच आजमा लैण वाले सैनी इस बार किस दाव पेच की फिराक दे विच ने। तो साबका DGP सुमेध सैनी दे पूरे मामले ते साडे सहयोगी बस वर्मा ने रोशनी पाउण दे लई ग्राउंड जीरो ते जाके जायजा लिया। पंजाब दे साबका DGP सुमेध सिंह सैनी कहते हैं जब पंजाब के DGP सन तो उस समय किसी की इन्नी मजाल नहीं सी कि कोई पत्ता चुक सके, पर हुण उन्हां दी अपनियां मुश्किलां खड़ियां हो गई ने, क्योंकि उन्हां दा नाम और आरोपी बन चुके ने बलवंत सिंह मुल्तानी किडनैपिंग केस च, जिस तो बाद पंजाब पुलिस ने धारा 302 भी ला दी, क्योंकि यह कहा गया कि बलवंत सिंह मुल्तानी का मर्डर किया गया सी, यानी उन्होंने मारिया गया सी। उस तो बाद तुहानूं दस दिंदे आ कि जिस तरीके नाल केस वधदा रहा, एक बारी साबका DGP ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन मदद की, सहयोग दिता, पर उस तो बाद वो सामने नहीं आए। हुण क्योंकि जिस तरीके नाल उन्हां दी जिहड़ी जमानत याचिका है वो खारिज हो चुकी है, अगे हाई कोर्ट का की रुख होएगा कल ये पता लगेगा। पर सब तो वड्डे सवाल, क्योंकि 28 अगस्त नूं भी जिहड़ा है वो SIT वालों सिट वालों जिहड़ा है वो कि छापेमारी जो है उन्हां दे घर, इन्हां दे फार्म हाउस जिथे असीं खड़े हैं इस वक्त उत्थे ते नाल जिहड़ा हिमाचल च फार्म हाउस है उत्थे कीती गई सी, पर उत्थे वो नहीं मिले। नाल दे नाल तुहानूं दस दईए कि कोर्ट दे आ भी ऑर्डर सीगे कि साबका DGP सुमेध सिंह सैनी नूं अपने घर च रहना है, जे किते बाहर जाना है उन्हां नूं जिहड़ा है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की परमिशन लैनी पैनी है, वो नहीं मिले। यानी कितना किते जिहड़ा सहयोग देण दी गल सी वो पूरी सामने नहीं आई, यानी उस तो बाद सहयोग नहीं दिता। पर सब तो वड्डा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि साबका DGP सुमेध सिंह सैनी आखिरकार है किथे, गए किथे, किथे फरार हो गए। तो किते ना किते अपने आप से वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं कि साबका DGP सामने आके इन्वेस्टिगेशन से मदद क्यों नहीं करते। पर नाल दे नाल एक वड्डा सवाल यह है कि इस वक्त वो है किथे ने,
कि नाल दे नाल एक होर वड्डी सामने गल है कि जे वो कित्थे ने उन्हां इन्वेस्टिगेशन से साथ क्यों नहीं दे रहे, ते नाल दे नाल कल जिहड़ी हाई कोर्ट च याचिका जमानत याचिका उन्होंने पाई है कि वो एक्सैप्ट हुंदी है या रिजेक्ट, वो कल पता लगेगा। कैमरामैन प्रमोद दे नाल बज़म वर्मा, जी मीडिया, मोहाली। तो सैनी नूं बेल मिलेगी या फिर जेल, ये तो कल नूं पता लगेगा। फिलहाल सैनी लुकदे फिर रहे ने, पुलिस लभ रही है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, हर थां ते लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हो रही है, छापेमारी हो रही है, दबिश दी जा रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले तो खबर है कि सैनी या हिमाचल हो सकते ने या दिल्ली हो सकते ने। की कुछ होया सी 29 साल पहला, पूरा मामला सी तुहानू ग्राफिक्स दे जरिए दसांगे। बलवंत सिंह मुल्तानी अगवा मामला, सैनी ते शिकंजा कसिया जा चुके। मोहाली दे मटौर थाने दे विच सुमेत सैनी दे सने 8 दे खिलाफ परचा दर्ज किया गया। बलवंत सिंह मुल्तानी नू घरों चुक के तशद्दद ढाउण दे इल्जाम लगे ने और पुलिस हिरासत दे विच सिख नौजवान दी मौत हुई सी। घटना वेले सुमेत सैनी चंडीगढ़ दे SSP सन। 11 दिसंबर 1991 नू DSP बलवंत सैनी दी टीम ने मुल्तानी नू घरों चुकिया। 1991 दे विच सैनी ते जानलेवा हमला होया। उस तो बाद मुल्तानी नू अगवा 1991 दे विच हमले दौरान सैनी जख्मी हुए सन। 4 मुलजमां दी जान गई सी। अगवा खान दे विच 2007 दे विच सैनी नू सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। पुलिस ने परिवार नू मुल्तानी दी हिरासत दे विचों भज्जण दी जानकारी दी। 2015 दे विच पीड़ित परिवार नू बलवंत मुल्तानी दी मौत दी खबर आई। तो 29 साल पुराने मुल्तानी केस पूरे मामले की कहानी, मामले दे चश्मदीद गवाह गुरमीत सिंह पिंकी दी जुबानी जानांगे कि आखिर उस वेले होया की सी, बलवंत मुल्तानी दे नाल की होया सी, किस तरह दा टॉर्चर किया गया, मामले दे विच कौन कौन मुलजम ने, सब जानन दी लई देखो साडी खास पेशकश। 28 साल की एक लंबी लड़ाई लड़ी है मरहूम IAS अफसर दर्शन सिंह मुल्तानी के परिवार ने। टक्कर बहुत ही सूखदार बंदियां नाल है क्योंकि उस वेले दे DGP उस वेले SSP रहे सुमेत सिंह सैनी दे नाल है और हुण मोहाली दी कोर्ट ने एक केस रजिस्टर्ड किया है 302 का बलवंत सिंह मुल्तानी दे मर्डर का केस, जिसमें सीधा सीधा नाम जिहड़ा है वो सुमेत सिंह सैनी दा आ रहा है। कहंदे ने पुलिस की दवात भी अपनी हुंदी है ते कलम भी अपनी हुंदी है, जे पुलिस कुछ करन ते आ जाए तो कुछ भी लिख सकती है। इस वक्त मेरे नाल उस वक्त दे ਜਿਹੜੇ एक अहम शख्स ਜਿਹੜੇ पुलिस ऑफिसर है गुरमीत सिंह पिंकी मेरे नाल मौजूद ने। इन्हां दा दावा है कि जिस वेले बलवंत सिंह मुल्तानी नूं मारिया गया उस वेले वो उत्थे मौजूद सी। चंडीगढ़ के सैक्टर 17 जिहड़ा पुलिस स्टेशन है उत्थे मौजूद सी और उन्हां दी मौजूदगी विच बलवंत सिंह मुल्तानी नूं ना सिर्फ टॉर्चर किया गया बल्कि उन्हां दी जान ले ली गई। इन्हां दी एक अहम गवाही है जिस दे बाद लगता है कि जो मुल्तानी परिवार है उन्होंने इंसाफ मिलेगा क्योंकि 28 साल तो जोड़े IAS के दर्शन सिंह मुल्तानी उन्होंने कोशिश सी केस CBI को गया लेकिन CBI भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंची और हुण दोबारा जो है पंजाब पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। गुरमीत जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी पंजाब च। एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है मुल्तानी परिवार ने और अजिहा कहा जा रहा सी कि तुसी तुहाडा दावा है कि तुसी उत्थे मौजूद सी जिद्दन ये सारा वाकया होया, किवें तुहाडे ते यकीन कर लीए कि इस गल दा प्रूफ हैगा कि होया की सी उस दिन? देखो जिहड़ी मौजूदगी की गल है 15 दिसंबर 1988 ਨੂੰ ਇਹ SSP ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਦੋਂ CI ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ CI ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨੇੜਤਾ ਆਪਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਪੜੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। लेकिन किस हैसियत नाल गए तुसी? मैं गलत नहीं शायद है, उदों एक कैट टर्म यूज़ की जाती सी और कहते हैं कि
ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 15-20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 15/12/88 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਰਿਬੇਰੋ ਜੇਫ ਲੈਵਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। JFK ਰਿਬੇਰੋ ਦਾ DGP ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। DGP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਮੈਂ SI ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਜਗਰਾਓਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 94 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਿਆ। 95 'ਚ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਸੀ। ਵਿਗੜੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕੇਸ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ CBI ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ SSP ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੇ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਦਾਗੀ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ 2000 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਮਾਰਤਾ। ਚੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2014 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ DIG ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੀਇੰਸਟੇਟ ਕਰਤਾ। ਰੀਇੰਸਟੇਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ DGP ਸੀਗੇ, ਸਕੋਡਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਅਪੀਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ DIG, 50 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 2 ਕਿੱਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਉੱਥੇ CGC ਦਾ, ਉਹ ਵੇਚੀ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ 15 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੀਇੰਸਟੇਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਪਟ 8 ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤੀ। 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਬਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। DSP ਜਗਵੀਰ, ਮੈਂ IG UT ਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 156 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਗਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ? ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਡੂ ਸੀਗਾ, ਲਿਵੇ ਰਾਡੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਲਿਵੇ ਰਾਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਵ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਲਾਇਆ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨੀ GNE ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਕਾਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RDX ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਤਾਰਾਮ SSP ਪੰਡਤ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹਵਾਲਾ ਚਵਾੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਦਿਖਾਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛਪ ਗਈ। 2015 ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, CRPF ਵੀ 40 ਬੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਾਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ CRP, ਵਿੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਥਾਣੇ? ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਮਿਰਧਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭੈਰੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ CM ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਨਵਨੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਟਲੀਸਟ 10-12 ਬੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਰਾ ਤੁਸੀਂ PAU ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਬੁਲਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 15 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 2020 'ਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ 2015 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭੱਜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਕੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸੀ? ਮੈਂ 2000 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲੀ CI ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਪਟ ਲਿਖਤੀ, ਉੱਪਰ ਥੱਲਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਸ। 2001 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। 14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। 2015 ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕੈਦ ਕਟਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। 2015 'ਚ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਨੇ 5 ਸਾਲੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। CBI ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। CBI ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਰਡਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਦੇ CBI ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2020 'ਚ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ 'ਚ 77 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤੰਬਰ 1 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ 28 ਤਰੀਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 28 ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਖੜੇ ਆ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 2015 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2015 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 15 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਤਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਨੋਦ ਵਾਰੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੈਬਨ ਰੱਖਤਾ ਅੰਦਰ ਵੀ 12 ਚੱਕ ਲਿਆਓ, 30,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਾ ਦੇਗਾ।
ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਜੋ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਰਜੀਵ ਭੱਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ, ਝਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਝਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ SSP ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ SSP ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ SP ਸਿਟੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀਆ ਸਪੋਰਟ ਸਿੰਘ ਦਮੋਰੀਆ ਬੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਤਵਾਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਤਵਾਲੀ SHO ਤਵਾੜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆਈ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਬਾਏ ਦਾ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਜੱਜ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ CBI ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਬੇਕਸੂਰ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਊਟਲੁੱਕ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਔਰ ਅਗਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਲਈ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕੈਦ ਕਟਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ।